تو ہیلو گائز، میرا نام شیم، میرا نام ہے انو. تو اصحاب کیف کے ہم 6 ایپیسوڈ پہ دکھا رہا ہے. یہ آگے ویسے ہم ہے 5 ایپیسوڈ، لیکن اس پہ 6 دکھا رہا ہے، تو آپ لوگ دیکھ لینا کیونکہ ہم نے 50 لگایا ہے. ٹھیک ہے، اس پہ 6 دکھا رہا ہے. تو ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. اس سے پہلے انہوں نے میرے جسم و روح دونوں کو نجات دی ہے. ضرور سننے کے قابل ہوگی. ایسے میں ایک عام عیسائی مبلغ تھا اور تسلیف کی تبلیغ کرتا تھا. ایک دن رومی سپاہیوں نے مجھے تقریر کے دوران گرفتار کر لیا. بے شک میری موت حتمی تھی، لیکن جناب میکسیملین نے ہوشیاری سے مجھے آزاد کرا لیا، اور یہی آشنائی میرے موحد ہونے کا سبب بن گئی. مدتوں ہم لوگوں نے آپس میں مباحثہ کیا. میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے. گیلس تمہارے مالک عظیم شخص ہیں. میں ان کو اچھی طرح جانتا ہوں. پھر تو ان کے سلسلے میں بہت کچھ جانتے ہوگے. میں ایک یونانی غلام تھا، 14-15 سال کا تھا. جناب میکسیملین کے والد نے مجھے خریدا، پھر اپنے گھر لے گئے. وہ روم کی شورا کے اعلیٰ رکن اور شاہنشاہ ایڈرین کے قریبی لوگوں میں سے تھے. میں نے جناب میکسیملین کا لمحہ بلمحہ مشاہدہ کیا. وہ بہت تیز فہم تھے. ان کے والد نے ان کی تعلیم کے لیے بہترین معلم مقرر کیے تھے اور ان کو مختلف اقوام کی ثقافتوں اور علوم و فنون سے آگاہ کیا تھا. اور جناب میکسیملین کی یہی آگاہی خدایان روم اور رومیوں کی ستمگری اور درندگی سے بیزاری کا سبب بنی. روم سے گریز کرنے کی خاطر انہوں نے دقیانوس کی درخواست پر فلاڈیلفیا جانے پر فوراً رضامندی دے دی. گویا ہماری ہدایت کے لیے قدرت نے انہیں فیلاڈیلفیا بھیج دیا. آپ کے چہرے سے تھکن کے آثار نمایاں ہو رہے ہیں. آئیے. جناب میکسیملین یہاں اس لیے آئے تاکہ رومیوں کے جرائم سے دور رہیں، لیکن نہیں جانتے تھے کہ فیلاڈیلفیا کے جرائم بھی روم سے کم نہیں ہیں. وہ دقیانوس کے جرائم کو دیکھ کر روم کیوں نہیں لوٹ گئے؟ دقیانوس نے فوراً ہی اپنی بیٹی کی شادی میکسیملین سے کر دی تھی تاکہ وہ فیلاڈیلفیا میں رہ جائیں. دقیانوس کو نہیں معلوم تھا کہ بنو ہیلن بھی موحد میں سے ہوتی. کیا یہ سچ ہے کہ میکسیملین اس سے پہلے کہ خدا واحد پر ایمان لاتے جھوٹے خداؤں اور بتوں سے منہ موڑ چکے تھے، ایک موحد کی طرح؟ ہاں، مطلب وہ کبھی ہالینڈ کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ حقیقت کی تلاش میں رہتے تھے. وہ اپنے خالق کو پہچانتے تھے، لیکن اس خالق مطلب بنانے والا. کسی کتاب یا ہدایت کی تلاش میں تھے. کیا توریت اور انجیل ان کو نہیں ملی تھی؟ کیوں نہیں، سب پڑھ چکے تھے، لیکن ان میں حقیقت نہیں ملتی تھی. ہاں، وہ ہمیشہ فیلاڈیلفیا کے قریبی دیہاتوں میں سفر کرتے تھے اور اپنے منصب کی وجہ سے مظلوموں محروموں کو فائدہ پہنچاتے تھے. میں نے خود ایک سفر میں مالیات وصول کرنے والوں کی درندگی کا مشاہدہ کیا ہے. دقیانوس کی مالیات. پہلی بار دیکھی. بتا جلدی، بتاتا کیوں نہیں؟ بابا کو مت مارو، چھوڑ دو بابا کو، چھوڑ دو. نانا کو چھوڑ دو، نانا بابا کو چھوڑ دو. نہیں ہوتے تو میں دے دیتا، جان سے عزیز تو نہیں. کہاں چھپا رکھا ہے؟ نہیں ہے میرے پاس. بول، زبان کھول. بولتا کیوں نہیں؟ مالیات ادا ہونا چاہیے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. ان کو وہاں سے ایک طرف ہٹاؤ. سارا مال ایک طرف رکھتے جاؤ، اگلواؤ اس سے. لاؤ لاؤ، ایک ایک لے کے آؤ، جلدی 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 لے کے آؤ. سب جمع کرو، جلدی لاؤ. ایک ہی بکری تھی اور کچھ نہیں لایا. ٹیکس لے رہے ہیں. پہلے ادھر. ہاں وہ بھی لے کے آؤ، وہ جو رکھا ہوا ہے وہاں پہ. جلدی لاؤ.
जल्दी करो। मुझे न मारो। यहाँ क्या हो रहा है? हम लोग यहाँ मालियात उसूल करने आए हैं और ये शख्स मालियात नहीं देना चाहता। नहीं देना चाहता या उसके पास नहीं है? ओ हाँ भाई, नहीं इसका होगी। हमसे कोई ताल्लुक नहीं। हम लोग मालियात उसूल करने आए हैं, ना कि गरीबों की मदद के लिए। न मारो। रिहा कर दो इसे। ए, रुक जाओ। अली जनाब, आप कौन हैं? एक छोटा अफसर अपने बड़े अफसर की इताअत करता है, सवाल नहीं, छोड़ दो इसे। वाओ, सही बात है। मैं यहाँ पर अली जनाब दकियानूस के हुक्म से मालियात उसूल कर रहा हूँ। मैं आपकी बात नहीं मान सकता। तुम्हें शायद सीधी बात समझ में नहीं आती। लगता है आप नाजो नेमत से पले हैं। मेरे ख्याल से आपको दूसरी जबान नहीं आती। ये लीजिए। इसे मार डालो। इसको जिंदा मत छोड़ो। मार डालो इसे। मार डालो। जिंदा मत छोड़ो। जिंदा मत छोड़ो। इसने हमें बहुत सताया है। इसे मत छोड़ना। बहुत सताया है। इसे मार डालो। वक्त मिल गया ना, अपने साथियों को लेकर निकल जाओ यहाँ से। ओ आली जनाब, आली जनाब, आली जनाब, खुदा की पनाह, तुम्हारी शामत आ गई है। जानते ये हो कैसे हो सकता है? दकियानूस उसके दामाद हैं। सब छोड़ दो यहाँ पे, जल्दी चलो यहाँ से। पकड़ो, ए चलो, जल्दी चलो, बैठ जाओ, हटो, चलो, रास्ता दो, चलो, चलो, जल्दी चलो। मैक्सिमिलियन का यह हादसा उस रोशन ज़मीर बूढ़े के साथ। ओ ये कहानी बता रहे हैं यार। कहानी मतलब ये हुआ है, ये पहले बता रहे हैं ये कि तारीख में अभी क्या मतलब हिस्ट्री में जो वो मेरे को जवान भी ज्यादा लग रहे थे ना, मतलब मेकअप उनका ज्यादा जवान लग रहा था अभी से। मैं भूल गया था स्टार्टिंग में मतलब कि वो बता रहे हैं। जनाब मैक्सिमिलियन सख्त बीमार हो गए थे और बूढ़ा आदमी जो अपने आप को इस हादसे का सबब समझता था, वो जनाब मैक्सिमिलियन को अपने घर ले गया। बहुत मेहनत और महारत के साथ
जनाब मैक्सिमिलियन और महारत के साथ जनाब मैक्सिमिलियन का इलाज किया। नहीं नहीं, हिलना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। आपके लिए आराम जरूरी है। कैलस, जी अली जनाब, मैं यहाँ हूँ। मेरी नानी से हेलन परेशान हो रही होगी। मैं शहर जाकर उनको बता दूंगा। आप आराम करें, आप फिक्र ना करें अली जनाब। दिल में ख्वाह यूएन से भी कह दो कि हालात के ऊपर नजर रखें। अगर दकियानूस मेरे बारे में कुछ पूछे तो कह देना कि कुर्ब जवार के इलाके में दौरे पे गए हुए हैं। इताअत मेरे मालिक, आप फिक्र ना करें। मैं जल्द पलट आऊंगा। आली जनाब का ख्याल रखिए। और उसके बाद मैं जनाब मैक्सिमिलियन और उस खुदा परस्त बूढ़े के दरमियान ताल्लुकात का सबब बना। उन्होंने मतलब शायद दावत दी या इस्लाम बताया। उनकी अच्छी तरह पट्टी हुई है। माफ कीजिए, मैं इससे ज्यादा अली जनाब की मदद नहीं कर सका। बहुत अच्छा है। कहां से सीखा है? अपने बाप दादा से। अगरचे रूमी इल्म से इसका मुकाबला नहीं किया जा सकता। किसने तुम्हारी ये हालत बना दी है? कोई बात नहीं है आली क्यों? जनाब, सैकड़ों साल से ये रूमियों के ताजिया में जो इंसानियत को जेब नहीं देता हम पर बरस रहे हैं। अब हमें आदत हो गई है। एक रूमी की हैसियत से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हम रूमी अपने आप को दुनिया के मुतमद्दिन तरीन इंसान समझते हैं, जबकि वहशियाना तरीन अमाल अंजाम देते हैं। नहीं, आप लोगों और बकिया रोमियों में बहुत फर्क है। लेकिन हम लोग भी बकिया रोमियों की तरह हैं। कोई खास फर्क तो नजर नहीं आता। नहीं, ऐसा हरगिज नहीं। अगर इजाजत हो तो एक सवाल पूछूं? पूछिए जो पूछना हो। आली जनाब ने उस रूमी अफसर की मदद के बजाय उसका मुकाबला क्यों किया? खुद मुझे भी नहीं मालूम। बस इतना जानता हूं कि जालिमों के झुंड में नहीं होना चाहता। शायद कुदरती तौर पर पैदाइशी मैं ऐसे ही बना हुआ हूं। हमदर्दी दुनिया और उसकी लज्जतें भी एक बातिनी ख्वाहिश है। आप इस बातिनी ख्वाहिश को पूरी करने की कोशिश क्यों नहीं करते? क्या आपके पास अपने नेक व बद आमाल के लिए कोई दलील है? मैं किसी भी काम को दलील के बगैर अंजाम नहीं देता। मुझे यकीन है कि अपने तमाम आमाल की उजरत चाहे अच्छे हो या बुरे जरूर पाऊंगा। अगर इसके खिलाफ हो तो मेरे लिए जिंदगी का कोई मफहूम नहीं है। तुम अपनी नेकियों का सिला किससे लोगे? आपका गुलाम या नौकर अपनी उजरत किससे लेता है? ये अपने तो मालिक हम से? जिसके गुलाम मुझसे लेके अपने मालिक से। वाह, आपसे आपसे मैं भी अपने मालिक से लूंगा। हर किसी का एक मालिक जरूर है। आप ये कहना चाहते हैं कि अपनी उजरत अपने खुदा से लेंगे? मेरे ख्याल में भी यहाँ से नेकियों जुड़े के थे ये लिए इस्लाम से। इससे बेहतर जज्बा नहीं हो सकता। लेकिन मैं इतना नासमझ नहीं हूं कि अपने अमाल की उजरत उन खुदाओं से मांगूं जिनको हमने अपने हाथों से बनाया है। मुझे मालूम है कि कोई खुदा है, मुझे यकीन है, लेकिन वो कैसा है नहीं मालूम। मेरा खुदा मेरा खालिक है, लेकिन आप लोगों के खुदा यानी रूमियों के
رومیوں کے خدا تو انہی کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے ہیں۔ نہیں، میں تمہارے خدا پر بھی یقین نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر تم یہودی ہو تو اپنے قوم کے خاص خدا کی پرستش کرتے ہو، اور تمہاری توریت میں نے پڑھا ہے کہ تم لوگ اپنے پیغمبروں سے برے برے اعمال منسوب کرتے ہو۔ What? میں کیسے اس خدا کو مان لوں جو آسمان سے زمین پر آتا ہے، اکھاڑے میں اترتا ہے، اپنے پیغمبر سے کشتی لڑتا ہے اور اس میں ہار بھی جاتا ہے؟ یہ کب ہوا؟ میرے کو پتا نہیں اس بارے میں، بتانا میرے کو یہ کب ہوا؟ کیونکہ تمہارا خدا رومی خداؤں کی طرح ہم نے نہیں سنا نا ابھی تک کہ خدا نے جو ہے کشتی کی تمہاری ہو۔ انجیل میں لکھا ہوا ہے۔ جس خدا کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ مسیحی مذہب کے تبلیغ کرنے والوں اور ان کے پیروکاروں کا بنایا ہوا خدا ہے۔ او حضرت اچھا، مسیح، انہوں نے رومیوں کو مسیحی یہ عیسیٰ بنانے مسیح کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مسیح کے آسمانی دین کو مسیح کے بارے میں۔ رومیوں کے زمینی دین سے مشابہت دی ہے۔ بوڑھے نے جناب میکسیمیلین کے لیے میں وہی تو سوچ رہا کہ ہم نے تو بھائی اسلام ابھی دیکھ رہے، ابھی ہم نے تو کچھ ایسا لیکن سنا اس نہیں۔ وقت میں ان سب باتوں کو سمجھ نہیں سکا۔ اس کی باتوں سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کے پاس کہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میں اپنے عقیدے کو آپ پر واضح کر دوں، میں ایک موحد ہوں اور خدا واحد کی پرستش کرتا ہوں۔ میرے پیغمبر حضرت مسیح ہے، نہ کوئی اور۔ تو کیا پیغمبر مسیح کا خدا دوسرے مسیحیوں کے خدا سے مختلف ہے؟ خدا مسیح تمام پیغمبروں کا خدا ہے اور اس آخری پیغمبر کا خدا ہے جو بعد میں آئے گا۔ اس کے سوا آپ صلی اللہ علیہ جو وسلم کچھ ہے وہ ہمارے ذہن کی پیداوار ہے۔ یہ تم اپنی طرف سے کہہ رہے ہو یا اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل بھی ہے؟ دلیلیں بہت سی ہیں، لیکن بہترین دلیل وہ تحریر ہے جس کو جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتا ہوں۔ کیا ہم اسے دیکھ سکتے ہیں؟ ہاں، کیوں نہیں؟ بوڑھے نے بارنواس کی انجیل جناب میکسیمیلین کو دکھائی اور انہوں نے اس کو اس وقت تک بند نہیں کیا جب تک اس کا ایک ایک صفحہ نہ پڑھ ڈالا۔ جناب میکسیمیلین بوڑھے کے گھر سے اس وقت نکلے جب انجیل کی ایک نقل اپنے ہاتھ سے لکھ کر تیار کر لی۔ کیا لکھ رہے ہیں یہ میرے کو بتانا۔ وہ حادثہ اور کتاب سبب بنے کہ جناب میکسیمیلین عیسائی بن گئے، ہم کو بھی اپنے مذہب کا پیروکار بنا دیا۔ گیلس، سچ مچ کے جناب میکسیمیلین خدا کے مقرب بندوں میں سے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ جو کچھ حضرت عیسیٰ نے فرمایا ہے اور آج ان کے ماننے والے کہتے ہیں، اس میں فرق اتنا ہے جتنا یہ اونچے تناور درخت میں اور زمین کے یہ پودوں میں ہے۔ لوگوں نے بہت وہ کر دیے نا اپنے، بعض ہم کیا بولے، مطلب ہم کچھ نہیں دور بول سے بھی مہکتے ہیں اور میکسیمیلین ان میں سے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ رومیوں سے ہمارا رابطہ اٹوٹ ہو۔ عالی جناب، اجازت دیجیے کہ یہودی قوم کے تحائف پیش کریں۔ ہاں، یہ ناچیز تحفے شہنشاہ اور ان کے نمائندے اور جانشین جناب دقیانوس سے یہودیوں کی دوستی کی علامت ہے۔ ہم بھی آپ کے قابل قدر تحائف کو دوستی کی علامت سمجھتے ہیں۔ وہ معاہدہ جو شہنشاہ اور یہودی قوم کے سربراہوں کے درمیان یروشلم میں ہوا تھا، ہم پر فرض عائد کرتا ہے کہ جناب کے ساتھ
करीबी ताउन करें और शहंशाह के इस्तकबाल के जश्न में हम भी अपने तौर पर शरीक हों। शहंशाह की रियाया से हमें भी यही तवक्को है। और हाँ, हमारा भी फर्ज है कि आप लोगों को अपने इबादती और तिजारती मसाइल में मुकम्मल आज़ादी दें। दर हकीकत अवाम के लिए सहूलतों और आसाइश की फराहमी रूमी शहंशाहत के फराइज में है। अवाम का एक मेरे को तो बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा इस सीरीज को देखने में, पर फिर भी मुझे देखनी पड़ रही है। अरे ये मजे के लिए थोड़ी ना है, ये पता है कितने लोगों को पसंद है। मैंने कमेंट चेक करे हैं, ठीक है, साहब कैप की, और कितने लोग लिख रहे हैं कि भाई मैं 6 साल पहले देखा था और मैं अभी तक शायद 100 बार देख चुका हूँ। तो ऐसे भी कमेंट है जो मतलब दिल से जुड़े हुए। जो अभी तक हम सारी वीडियो देखते आए हैं तो उसमें अच्छी मजा आप तो छोड़ो, मतलब सीख मिल रही थी। अरे वो इसमें मुझे कुछ थोड़ा समझ में वो नहीं आ रहा। होगा, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ है ना। अब देखो उनको, हमको पता चला है कि कैसे उन्होंने जो बुजुर्ग व्यक्ति उनकी हेल्प की, बुजुर्ग व्यक्ति है उनकी हेल्प की, और उसके बाद उन्होंने जो है इस्लाम की दावत दिया। फिर उन्होंने बताया कि उनका खुदा कौन है। वो तो सोच रहे थे जो ईसा का जो खुदा है, ठीक है, उसके बारे में वो सोच रहे थे कि वह पहलवान, ये सब। हम भी सोच रहे थे कि भाई ये सब कब हुआ है, क्योंकि हमने तो अभी तक कहीं पे सुना नहीं है ना कि आके नीचे और क्या हो। लेकिन वो अलग बात थी, ठीक है, वो हम कुछ बोलेंगे नहीं तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो देखते आगे आगे धीरे धीरे। लेकिन आज का मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब थोड़ा ये लंबा एपिसोड है, 45 मिनट का, इसलिए हमने 20 मिनट अभी देखे, ठीक है, क्योंकि अभी हमारे फोन में इतना स्पेस नहीं है कि मेरे फोन में 20-20 मिनट या मैं 45 मिनट की वीडियो देखूं, क्योंकि आप लोग जो है मेंबरशिप नहीं ले रहे हो, तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे कैमरा लेने के, ठीक है। तो अभी फोन से काम चला रहे हैं, तो 45 मिनट की वीडियो हम नहीं देख सकते, ठीक है। लेकिन आज का मेरे को बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज हमको पता चला है चीजें कि उन्होंने कैसे इस्लाम कबूल किया, कैसे उन्होंने खुद मतलब पढ़ा पूरा जो था, ठीक है। वो कुछ लिख रहे थे, वो मेरे को बताना कि लिख क्या रहे थे वो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ठीक है, बाय।